Hello, dear friends. We wholeheartedly welcome you all, esteemed delegates and friends, to Panorama International Literature Festival 2024, conducted by Writers Capital International Foundation worldwide. I'm Secretary General and PILF Chief Coordinator Irene Dura-Cavadia, extending you a warm embrace from Athens, Greece. Welcome to our live session, which is actually a celebration of literature and of life, because we in Writers Capital bridge cultures and unite nations. Therefore, we have You want me joined to unmute? I all unmuted together that. in the realm where life meets literature in today's special session with renowned intellectuals. We have here today personalities from India, and we're welcoming them all warmly. Panorama International Literature Festival is one of the two signature programs of Writers Capital Foundation, along with Panorama Arts Festival, in which hundreds of writers from across the world get together, marking the beginning of yet another season of celebration of literature. At this point, I have the pleasure to deliver to you all the best wishes and the warm welcome of Preet Nambiar, our Honorable Founder, President of Writers Capital Foundation, and Panorama Chairman, poet, author, educationist, and ardent humanitarian. The mastermind behind the Panorama Festival, the brain behind the highly inspirational theme of it too, which hundreds of writers across the world have been able to delve into. He has also made efforts to inspire the young generation for a better planet, as school children and students have also been involved in the project called The Embers of Change, trying to turn words into action by contributing to a reduced carbon footprint. In this session, we proudly announce the Quill Compendium 2024, the captivating literary venture affiliated with the renowned Panorama International Literature Festival. This vibrant publication is said to be a multicolored masterpiece designed to international standards. It features significant writers and distinguished delegates who grace the Panorama International Literature Festival, ensuring a global reach as the book is distributed across the world. Its unique advantages lie in its dual format, first of all, as it will be available both online and in print, providing a diverse audience with convenient access. Plus, Writer's Edition feature. Articles published in the book will be showcased in our prestigious online magazine, Writer's Edition, attracting thousands of readers globally. Today, we have the pleasure to have among us chief guest, eminent Sanskrit scholar and educationist Bandaru V. Rajarao, who has joined in today's session. Welcome, sir. We can hear you. Hello? Computer microphone. We can hear you. Hello? I don't. Can you talk to us? We can hear you. Hello? Most welcome. There is a connectivity problem. We can see that. Professor Rajarao, can you talk to us? Is unmute.
So until we resolve this problem, I think we should go to the keynote address. We'll have the keynote address by eminent poet and academician D. Srivasachayare. We are going to watch the video and then we go back to our chief guest. అందరికీ నమస్కారం. రైటర్స్ క్యాపిటల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ పనోరమా ఇంటర్నేషనల్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది 80 పైగా దేశాలకు సంబంధించిన కొంతమంది కవులను ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొస్తుంది. నిజానికి ఆయా కవులు ప్రాతినిధ్యం వహించే జాతులన్నింటినీ కూడా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చినట్టు. ఒక మంచి మాట అన్నారు ఈ ఫెస్టివల్కి సంబంధించిన బ్రోచర్లో, ఎంబ్రేసింగ్ డైవర్స్ స్టోరీస్ అన్నారు. మనకు వైవిధ్యపూరితమైన గాథలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా, వాటన్నిటిని ఆలింగనం చేసుకునేటువంటి సందర్భం. అందుకని దీనికి ఇంత విశాల భూమిక ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఈ సంవత్సరము ఈ ఉత్సవానికి సంబంధించిన థీము అగ్ని అన్నారు. అంటే ప్రపంచం ఒక 5 మూలకాల మీద ప్రధానంగా ఆధారపడుతుంది అనుకుంటే అది పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశ, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. నిజానికి మనిషి దేహం కూడా పాంచభౌతికం అంటాం కదా. కాబట్టి మనము నీటి మీద ఆధారపడినట్టే, వాయువు మీద ఆధారపడినట్టే అగ్ని మీద కూడా ఆధారపడుతూ ఉంటాం. అగ్ని అంటే వెలుతురు. దాని గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోవడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. అంటే అగ్ని మనకు బయట అగ్ని ఉంది, లోపల అగ్ని ఉంది. బయట అగ్ని ఒక్కొక్కసారి ధ్వంసం చేస్తున్నట్టు కనబడుతూ ఉంటుంది. అగ్ని వల్ల ధ్వంసం అవుతుంది అనుకుంటా, అగ్ని వల్ల నిర్మాణం అవుతుంది. మనం నిర్మాణ సహితమైనటువంటి అగ్ని గురించి ఇవాళ మాట్లాడుకున్నాం. నిజానికి ధ్వంసం కూడా ఏది అవసరం అంటే, ఏది మానవ సహితం కాందో అది ధ్వంసం కూడా మంచిది. అందుకు అగ్ని దోహదం చేసినా మంచిదే మనకు. కనుక బాహ్య రూపం లోపట అగ్నికి బృహద్రూపము సూర్యుడు. సూర్యుడు లేని ప్రపంచం ఊహించలేము, ఉదయం కూడా ఊహించలేము. కాబట్టి ఆ వెలుతురుతోనే మనం జీవిస్తున్నాం, ఆ వెలుతురుతోనే సౌందర్యాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాం, ఆ వెలుతురును ఆహ్వానిస్తున్నాం, ఆస్వాదిస్తున్నాం. ఆ వెలుతురు అగ్ని వల్ల సాధ్యం అవుతూ ఉంది. కనుక బాహ్య వాతావరణంలో అగ్ని లేకపోతే మనకు దర్శనం లేదు, చూపు లేదు. అట్లాగే మనకు లోపల కూడా అగ్ని ఉంది. ఈ లోపల అగ్ని ఏమిటి? మనకు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేది, చైతన్యాన్ని ఇచ్చేది, మనలోంచి సృజనను వెలికి తీసేది, ఒకానొక మనం కోరుకునే పరిణామాలన్నిటికీ మనకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించి మన ప్రేరకంగా పనిచేసేది, క్యాటలిస్ట్ ఒక రకంగా. అట్లాంటి లోపల అగ్ని గురించి కూడా ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లోపల అగ్ని కనుక పూర్తిగా చల్లారితే, పూర్తిగా శీతలత్వం అయితే అది నిర్జీవమే కదా. సజీవత్వం అంటే అగ్నిని కాపాడుకోవడం, వెచ్చని కాపాడుకోవడం, ఉష్ణాన్ని కాపాడుకోవడం. అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అంటే జీవితం మీద ప్రేమ, మనుషుల మీద ప్రేమ, సామరస్యం మీద ప్రేమ, ఇవి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లోపల వెచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవడం. అంటే జీవితం పట్ల ఒక ప్రేమని కలిగించే ఒక అగ్ని ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. అగ్ని లాంటి సాహిత్యం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. నిజానికి మనం అందరం సాహిత్యకాలం చేసే పని ఏంటంటే ఒక వెచ్చదనాన్ని ఇవ్వడం, ఒక ఉష్ణాన్ని ఇవ్వడం, దాని ద్వారా శీతలత్వాన్ని పటాపంచలు చేసి మనుషులు చైతన్యవంతంగా ఉండి ఇప్పటికంటే ఒక మెరుగైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడం. నిజానికి పగటిపూట కూడా సమాజంలో ఇప్పుడు చీకటి ఉంది. ఎట్లా? ఆకలి వల్ల చీకటి, అసమానతల వల్ల చీకటి, వైరుధ్యాల వల్ల మనకు చీకటి, వివక్ష వల్ల చీకటి, వంచన వల్ల చీకటి, ఆధిపత్యాల వల్ల చీకటి. ఇంత చీకటి ఉన్నప్పుడు లోపల ఉన్న అగ్ని సృజనై బయటకు వచ్చి ఈ చీకట్లని పటాపంచలు చేయగలిగితే సాహిత్యం యొక్క గొప్ప లక్ష్యం నెరవేరినట్టు. ఇవాళ దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి. అంటే మనం అగ్ని దేనికి అవసరం, వెలుతురు దేనికి అవసరం అంటే ప్రపంచాన్ని దర్శించడం, ప్రపంచంలోని సౌందర్యాన్ని దర్శించడం, ఇంకా దాన్ని సౌందర్యమయం చేయటం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అంధకారాన్ని పక్కకు జరపటం, తొలగించటం. ఈ పని మనం కథల ద్వారా, నవలల ద్వారా, కవిత్వం ద్వారా చేస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళం అప్పుడప్పుడు కలుసుకొని మాట్లాడడం ద్వారా కూడా.
అందుకే నేను ఒకసారి చెప్పాను ఇక్కడ ఆ, నీరంతా గడ్డగట్టిపోయింది, జీవితం అంతా కొంకర్లు పోతుంది. ఇప్పుడు నిప్పును రాజేసేవాడే నిఖార్సైన సృజనశీలి అని చెప్పాను. అది సాహిత్యకారుడు చేసేది. ఆ పని మనం అందరం చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ అగ్ని గురించి ఈ 4 మాట్లాడబోతున్నాం. అంటే అగ్ని లాంటి సృజన, మానవుడికి అనుకూలమైనటువంటి అగ్ని లాంటి సృజన మనకి వాళ్ళ అవసరమని మనం చెప్పుకోవడానికి ఈ 4 మాటలు కీనోట్ అడ్రస్ ద్వారా మీకు చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా నేను బయట చీకటిని పారద్రోలడానికి, బయట ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యాన్ని, హింసను పారద్రోలడానికి మనిషి లోపల అగ్ని అవసరము, అది చల్లారితే ఎంత ప్రమాదం, ఆ అగ్ని అవసరం ఉందని నేను చెప్పినటువంటి ఒకానొక కవితను మీకు వినిపించి ఈ అడ్రస్ను ముగిస్తాను. అగ్ని సంస్కారం కోసం అనేది ఈ కవిత యొక్క పేరు. పసిపిల్ల కిరాతకుడి చేతిలో ఛిద్రమై ధ్వంసమైనప్పుడు మార్కెట్ చెదర్లేదు, కూల్లేదు, కానీ ఆకాశం మాత్రం తప్పక ఆగ్రహించే ఉంటుంది దుఃఖిస్తూ. అప్పుడు భూమి విచలించిందన్న నిజాన్ని అటు డాలరు ఇటు రూపాయి పట్టించుకోలేదు, కానీ పసిపిల్లల్లాంటి పూలు గుర్తెరిగి తెగి రాలిపడి ఉంటాయి తడిగా. అప్పుడు పలు ఛానల్స్ పోటీపడి అమానుష ఘట పదే ఫోకస్ చేశాయి, కానీ మన్నాడే కుతంత్రాల చాంతాళ్ల సీరియళ్లతో, రాత్రి క్రైమ్ కథనాలతో, వెర్రి విన్యాసాలతో టీఆర్పీ రేటింగ్ పరుగులో మునిగిపోయాయి. అప్పుడు దారుణం అని ఉత్తి గొంతుకలతో నేతలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని ఊగిపోతూ ప్రకటించారు, కానీ ఆ తెల్లవారే సింహాసనాల కోసం యాత్రల్ని, సరికొత్త డెడ్లైన్లను రూపొందించే నాటకీయతలోకి వడివడిగా మళ్ళీపోయారు. అప్పుడు మాల్స్, పబ్బులు, మల్టీప్లెక్స్లు మౌనపడలేదు, మూతపడలేదు, కానీ ఇంట బయట ఆడపిల్లలకు కత్తులదారులే మిగిలినందుకు ఇళ్లల్లో తల్లులు భయచిత్తులై ఎందుకా కొడుకుల్ని కనేది అని కడుపు తరుక్కుపోయేట్టు రోదిస్తూ కుప్పకూలారు శోకగర్భాలతో. అయినా ఏమనుకొని ఏం లాభం, అగ్ని చల్లారిన కాలం ఇట్లా కాక ఇంకెట్లా ఉంటుంది. పెంపకాల్లో అగ్ని లేదు, పరిసరాల్లో అగ్ని లేదు, దూర తీరాలకు భారీ ప్యాకేజీలకు ఎగరడం ఒక్కటే నేర్పే చదువుల వాకిళ్లలో అగ్ని అసలే లేదు. చేతులు కీబోర్డులకే అంకితమైనాక పిడికిళ్ళెందుకుంటాయి. సంపాదనలే సర్వస్వాలైన జీవన ప్రణాళికల్లో అగ్నికి చోటేది. ఎజెండాల్లో జీవితాలు కాక సింహాసనాలే చేరిపోయాక అగ్ని ఎలా విస్తరిస్తుంది. అంతటా సర్దుబాట్ల శీతల ఒడంబడికలు కుదిరిపోతున్నప్పుడు అగ్ని ఎలా బతుకుతుంది? అగ్ని చల్లారిన కాలం మృత శిశువులాగాక ఇంకెలా ఉంటుంది? కిరాతకుల్ని క్షణాల్లో బూడిద చేసే కణకణమండే అగ్ని తెచ్చే వారి కోసం ఈ నేల ఎదురు చూస్తున్నది. ఒక నేలేనా? ఆడపిల్లను కన్న ప్రతి తల్లి ఎదురు చూస్తున్నది మోదుగు పూల కళ్ళతో. ఇది కవిత. మోదుగు పూలు అగ్నికి సంకేతం, లోపల చైతన్యం అగ్నికి సంకేతం. మానవుని ఆనందం కోసం చేసే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా అగ్ని స్వరూపమే. కనుక అగ్నిని పరిరక్షించుకోవడం, మిగతా పూలకాలను పరిరక్షించుకోవడం, వాటిని దుర్వినియోగం చేయకపోవడం, వాటిని వాడుకుంటూ వాటి పట్ల గౌరవాన్ని ప్రకటించటం, ఇది అవసరం. విధ్వంసం రివాజ్ అయిన ప్రస్తుత కాలంలో మనకు సృజనకు ప్రతిరూపమైన అగ్నిని గురించి వాళ్ళ మాట్లాడుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నన్ను ఈ కీనోట్ అడ్రస్ ఇవ్వమని కోరిన మిత్రులందరికీ, ఇక్కడ మా తెలుగు ప్రాంతంలో ఉన్న పెరుగు రామకృష్ణ గారికి, ప్రెసిడెంట్ నంబియార్ గారికి, ఇతరుల మిత్రులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నమస్తే. Congratulations. We thank D. Srinivasacharya for this wonderful
keynote address. And now, without further ado, let us all indulge in your sparring verses, thoughts and mottos on the theme Agni, spark, the element of fire, into which since antiquity our forefathers had delved. Therefore, I now pass on the task of conducting this so special program to the executive member of Writers Capital Foundation, dear Ramakrishna Perugu, who will curate today's beautiful session. Dear Rama, the dais to you. Thank you, thank you. And he is asking for you as a host, you must make him in. That's what he is praying for. Ide Surender Reddy. I will try, but before we could hear him, yes? Yeah, now he's also online. Would we like perhaps him to try again? Yeah, one Professor Rajarao, can you talk to us? సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? హలో 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 ఆర్ యూ హియరింగ్ us, సార్? సార్ I'm afraid even if we make him co-host, if he cannot hear us, it will be the same. Same, there is no difference there. I don't understand here. It's never was like that. హలో హలో అక్కడ ఎవరున్నారండి? Okay, let me do one thing. We can hear him, right? Tell him that he can speak. Yeah, now his paper has come. Yeah. Sir, we are watching your paper. Yeah. మీ పేపర్ వచ్చింది. Namaste, Andy. Yeah, వినిపిస్తున్నారు. I can't see. I see that here. Okay, now if you can let me show you that if you can see the front page. We can see the front page. Yes, we can see that, and we can hear you. You can talk, please. We can hear you, Professor. I can't see that. Mine. She. What? She. Ramakrishna garu. వినిపిస్తున్నారు మాకు. వినిపిస్తున్నారు. రామకృష్ణ గారు మీరు వినిపిస్తున్నారు మాకు. క్లియర్ గా చెప్పేయచ్చు. మీరు స్క్రీన్ మీద పేపర్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే. సర్వేభ్యో నమః. My name is Professor Rajarao Bandaru. I am from Princeton, New Jersey, United States. Today we are going to talk about Agni. In Sanskritam, there are roughly 25 to 30 different synonyms for Agni, such as Pavakaha, Agni, and several of them. Each one of them has a unique feature, and they are derived from the way they are derived like with a meaning. And what happened here? 1 second. I can't see my screen. And Agni first appears in the Rigveda Samhita in the very first sloka, which says like this: Agnim ide purohitam yajnasya devam rutwijam otaram ratnadhataram. Agni ki namaskarinchi, put it in front of you. And this word purohitam is very interesting one. It is puras hitam. Puras in front, hitam is placed. It's a bhute krudara with tattautu nishta. And
Why are you doing that? You make the Agni as a Rutvik. Yajnasya Devam Rutvijam. Why? Hotaram Ratna Dhataram. You are half offering so that you get a benefit. And the importance of Yabho Sloka I wanted to explain to you, because it's the first sloka in the first book ever written by humans. Thomas Alva Edison, when he invented the gramophone record, he wanted to show that to the world. So what he did was, he thought there is no better place to show that than Oxford University, where Professor Max Muller was the professor of philosophy, and there was an international conference. So Thomas Edison takes this gramophone record machine to Oxford, England, and asks Max Muller for himself. Max Muller took the recorder in the morning, and asked Thomas Edison to say something there. And this is what he said: Agnim ire purohitam yajnasya devam rutvijam hotaram ratnadhataram. And they asked, what is this? Then Max Muller, it seems, to explain that this is from the very first book written by humans, which is Rigveda Samhita. And so this invention by Thomas Edison is the first of its kind, where human voice is recorded and played back. That is very interesting there. Now, if you look back, now that we are in the, tomorrow is the Rama Pratistapana in Ayodhya. So I thought, let me explain how Valmiki uses Agni in Ramayana Balakanda Prathama Sarga 17 sloka. He says, Vishnuna Sadrusho Virye Somavat Priyadarshanaha Kalagni Sadrusha Krodhe Kshamaya Prudhvi Samaha. Rama is Vishnuna, like Vishnu in Virya. Somavat Priyadarshanaha. It's easy to see him like Soma. Soma is the moon. But however, Kalagni Sadrusha Krodhe, in anger, if you make Rama angry, in anger, he is like Kalagni. This Kalagni is a samasa, compound. And you know, during the one change of yuga to another yuga, there is a pralaya, and that pralaya will burn everything. And that is what like that. But Rama is also Kshamaya Prudhivi Samaha. He is in pardoning, he is like a Prudhivi, earth. Because you dig the earth, you put very explosives inside the earth to blow it off. However, nothing, it doesn't come back and hurt us. It has that much of Kshama, the pardonness. Things I would like to know, I would like to show you. In Gita, Agni is used in different ways. Sometimes as a basic pada, sometimes as a in a compound, sometimes both as a Karmadharaya samasa as well as Bahuri samasa. Let's look at one. Agni is one of the 5 items in Panchabhutas. It is 4th sloka of the 7th adhyaya says, Bhumi rapo nalo vayuhu kham mano buddhi revacha ahankara itiyam me bhinna prakriti rasthatha. Bhagavan is saying his nature is 8-fold, like Prakriti. What are those? Bhumihi, Apaha, water, Analaha, fire, Vayuhu, Kham, space, Manas. These first 5, Bhumi, Apaha, Analaha, Vayuhu, Kham, are Panchabhutas. Manas, Buddhi, Ahankara, these are the
nature of Prakriti. And then here using Anala, but Agni as a purifier. In the second sloka, chapter 23rd sloka, he says, Nainam chindanti sastrani, Nainam dahati pavakaha, Nachainam kledayantyapah, Nashochayati maruta. What he's saying is, Na enam chindanti sastrani is talking about our Atma, Jivatma. Jivatma cannot pierce the cannot be pierced by the arrows, nor it can be burnt by Agni, Pavaka. Pavaka here is a purifier, because if you have a lot of dirt and dirty papers and dirty stuff, you can burn them, it purifies everything. Nacha yenam kledayanti apaha, na sochayati marutaha. It's talking about the Atma in the body cannot be wet by the water, nor it cannot be dried by wind. And then he uses Agni as in a Karmadharaya Samasa, which is the Visheshana Purvapada Tatpurusha, in the 4th chapter, 90th sloka, who is a Pandita? He says, Yasya sarve samarambhaha kama sankalpa varjitaha gnanagni dagdha karmanam tam ahuhu panditam buddhaha. Buddhaha, knowledgeable people, ahuhu, they say, tam, him, as Pandita. Who is that Pandita is? The one who starts all the work, any work, without a desire. Selfless thing. And for that person, sometimes we make mistakes when you do an action. Ramakrishna Garu? Yeah, and there it's calling Jnanagni. Then last one I'm going to spend half a minute is, Agni is used in a different, as a Vaishwanara. Vaishwanara is a digestive juice. And if you look at the digestive juices, there is a sloka in Gita which says, Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Dehamasritaha Prana Apana Sama Ayuktaha Pachami Annam Chaturvidham. Here he is saying the digestic juices or digestive juices, body lo unnatvanti ee avanta Agni anta, it's known as a Vaishwanara. So the Agni term is used in chala rakarakaluga. Something cleans, something that used to smoke. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఎక్కడో దగ్గర ఒక మైల్ దూరంలో పొగొస్తే, you know now there is Agni there. Agni lekunda poga raadu. So use of Agni has been extensive in Telugu literature and scriptures. So that is basically my message. There are 25 terms for Agni as a synonyms. You can see them in Amarakosha. And if anybody wants that paper, it's a few pages paper, and they can send me an email. Thank you, sir. Thank you. They can send me an email to this address. I will send them a PDF copy of that paper. It gives you all the 25 terms for Agni, and each term has its own meaning. So you have to derive the term in its own meaning using the Krut Pratyayas and then doing the Vibhaktis. So Agni is a very interesting term in all our Telugu literature. And you can even call Krodhagni. You can use different terms, but Badabanala. And so you can take the basic term Agni and make it into a compound. That's the beauty of Telugu and Samskrita Bhashalu. Thank you, sir. Thank you, sir. So thank you. నన్ను క్షమించండి,
మొట్టమొదటి చాలా కష్టమైంది నాకు ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం తోటి. బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ ఎవ్రీబడి ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you for the organizer and everybody. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Namaskaram, sir. Namaste. So now we will go for poetry reading. We have listened a very eminent scholar who came from America. He is from Andhra Pradesh only. He lives in America. Extraordinary human being. He has given a lot of inputs about Agni. That is what, Irene? Hello? Yes, I can hear you, please. Yeah, I just didn't want to interrupt. Tell me. He told all the gist about Agni, the form of Agni, the fire, the theme of our festival. So he has given a lot of scriptures background and literature background, what the fire theme represents. So it's very interesting and very important. So we have some interruptions, technical interruptions. It's okay. We had the pleasure of listening to this eminent scholar. We're so happy about this. Now I will start my continue. Okay. సాంబమూర్తి గారు ఉన్నారా? సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఉన్నారమ్మా. అదే ఈరోజు మనం 5 మంది యువ కవులతోటి ఈరోజు సెషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ అద్భుతమైన నేపథ్య అంశం, ఈ ఫైర్ అనేటువంటి అంశం మీద ఈరోజు కవిత్వం చదవడానికి చాలా ప్రతిభావంతమైనటువంటి 5 మంది యువ కవుల్ని మనం పిలుచుకొని ఉన్నాం. మొదటగా సాంబమూర్తి లండా, శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి. ఈయన ఎంఎస్సి బిఈడి చేసి, హీఈస్ అన్ ఎంఎస్సి బిఈడి, ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ సిన్స్ 2002. Is a lover of literature since school days. The father is a very good reader of literature, though he passed only 5th standard. This young poet, Sambamurthy, published 2 books of poetry, Gazu Rekkala Tuniga in 2020 and Nalgu Rekkala Pitta in 2022. His favorites, senior poets, are Sri Sri, Guntur Seshendra Sharma, Balagangadhar Tilak, Shiva Reddy. They are very eminent Telugu literates. Now I request Sambamurthy to present his poetry. Thank you so much, all of you. So my poem is Dvipatra Abhinayam. కోటి కాళ్ళ జర్రిపోతు లాంటి విశ్వం, మహా స్నేహశీలి అయిన 4 చేతుల పరమాణువు, అగ్నిగోళాల సమశీతోష్ణ నీడల కింద రూపాలు మార్చుకుంటూ సాగిన జీవకణాల అదృశ్య సమ్మిళిత విన్యాసంలో సృష్టి మొదటి పేజీ ఒక ఆధునికాంతర అసంబద్ధ చిత్రపటం. కోటి కాళ్ళ జర్రిపోతు లాంటి విశ్వం, మహా స్నేహశీలి అయిన 4 చేతుల పరమాణువు, అగ్నిగోళాల సమశీతోష్ణ నీడల కింద రూపాలు మార్చుకుంటూ సాగిన జీవకణాల అదృశ్య సమ్మిళిత విన్యాసంలో సృష్టి మొదటి పేజీ ఒక ఆధునికాంతర అసంబద్ధ చిత్రపటం. మరోవైపు ఒక సమాంతర గమనములో చెక్కుముకి రాళ్ల రాపిడికి ఊపిరి పోసుకున్న అగ్ని కథ అనేక భూమి పుట్టుకలంతా ప్రాచీనం. బయట నుండి లోపలికి 5 కిటికీల ఏర్పాటు, బయట నుండి లోపలికి 5 కిటికీల ఏర్పాటు, లోపల నుండి లోపలికి 5 చక్రాల కాంతి, నువ్వు నేను 5 ధాతువుల అద్భుత కూర్పు, నువ్వు నేను 5 ధాతువుల అద్భుత కూర్పు. స్పష్టాస్పష్ట గమనాల మధ్య ఒక ఆరంభం, వేల పరంపరల కొనసాగింపు ఉన్నట్టే ఒక లయం కూడా ఉంటుంది. స్పష్టాస్పష్ట గమనాల మధ్య ఒక ఆరంభం, వేల పరంపరల కొనసాగింపు ఉన్నట్టే ఒక లయం కూడా ఉంటుంది.
అంతరిక్షం పొట్టన పెట్టుకున్న పొడుగు కాళ్ల దీపాల గుట్టు రహస్యం కావచ్చు. అంతరిక్షం పొట్టన పెట్టుకున్న పొడుగు కాళ్ల దీపాల గుట్టు రహస్యం కావచ్చు. నది ఆర్పేసిన నాగరికత దీపాల సంగతి రహస్యం కాదు. నది ఆర్పేసిన నాగరికత దీపాల సంగతి రహస్యం కాదు. అగ్నిది కూడా అదే వరుస. ప్రతి లయక్రీడ తరువాత కళ్ళు మూసుకుని అగ్ని ధ్యానించేదేమిటో ఎప్పటికీ ఒక రహస్య శోధనే. ప్రతి లయక్రీడ తరువాత కళ్ళు మూసుకుని అగ్ని ధ్యానించేదేమిటో ఎప్పటికీ ఒక రహస్య శోధనే. ఆకుల చిన్ని నోళ్లకు వెలుతురు బువ్వను తినిపించి పచ్చదనం కాస్త ఎగిరిపోగానే ఒక్క వెలుగు రవ్వతో దగ్ధం చేసే తత్వసారం. ఆకుల చిన్ని నోళ్లకు వెలుతురు బువ్వను తినిపించి పచ్చదనం కాస్త ఎగిరిపోగానే ఒక్క వెలుగు రవ్వతో దగ్ధం చేసే తత్వసారం మనిషి స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తున్న బయోపిక్కి నేపథ్య గీతం. దావానలమై ప్రళయరూపం చూపి దేహానలమై ప్రాణం పోసే విపాత్రాభినయం పేరే అగ్ని. దావానలమై ప్రళయరూపం చూపి దేహానలమై ప్రాణం పోసే విపాత్రాభినయం పేరు అగ్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగుందమ్మా, చాలా బాగుంది. ఈజ్ పవర్ఫుల్లీ represented the theme fire in his poem Ireni. It's a very powerful poem. I analyzed this in a few lines in regional language. సాంబమూర్తి లండా దిపాత్రాభినయం అనే తన కవితలో కోటి కాళ్ల జర్రిపోతు లాంటి విశ్వం అని ప్రారంభించాడు. విష్ణుమూర్తి సహస్ర శీర్షం అని పురుష సూక్తంలో చెప్పినట్లు 1000 తలలు ఆయనకున్నట్లుగా విశ్వానికి కోటి కాళ్ళు అన్నారు. సృష్టి గురించి చెప్పారు. అలాగే ఆదిమానవుడు చెకుముకి రాళ్ల రాపిడికి ఊపిరి పోసుకుంటున్న అగ్ని కథ అని మొదట్లో ఎలా మన అగ్ని మనకు లభించింది చెప్పారు. కాంతి ఆకుల చిన్ని నోళ్లకు వెలుతురు పువ్వుని తినిపించి అనడంలో అవి ఆహారం సూర్యకాంతితో తయారు చేసుకుంటాయని సున్నితంగా చెప్పారు. ఈ అగ్ని ద్విపాత్రాభినయం అంటే 2 చోట్ల ఒకే అగ్ని అంటూ దావాలనాగ్ని గుర్తు చేస్తూ దేహానలమై ప్రాణం పోసే ద్విపాత్రాభినయం పేరు అగ్ని అనడంతో ఈ కవిత ఒక అగ్రేసర కవితగా ఈరోజు మన ముందు నిలబడింది. ఇటువంటి మంచి కవితను వినిపించిన సాంబమూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన తదుపరి కవి కంచరాన భుజంగరావు గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. నమస్కారం సార్. నమస్తే అమ్మా. దిస్ పోయిట్ ఇస్ కంచరాన భుజంగరావు, a school teacher by profession and poet by passion. He was from a farmer's family from rural India. Poetry is his life, his laughter, and he published 3 books so far. One is mini poetry, one is a prose on prose and travelogue on a particular migrated birds location, and third one is latest one is his compilation of poetry collection Neeti Ginjala Panta. His writings are very powerful in our language, and now I request Kancharana Bhujangarao to present his poetry on the theme. Thank you, sir. Namaste, all of you. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to Honorable Preet Nambiar sir and Madam of Smiles, Irene Kavadia, and our beloved curator, Dr. Perugu Ramakrishna garu, Thank you. Dr. Darbashain Srivasacharya garu, and eminent faculty from America who taught us a few lines today, Raja Rao sir, and also my co-poets who are participating today in this event, Landa Sambamurthy garu, Kudikala Vamshidhar, and Vaishnavi Sri Madam and J.C. Mova garu, all of you. Once again, my namaskarams to everybody, especially the total poetry fraternity, India and world. Now I would like to present my poem. My poem is Nakshatra Manalanti Asha. Nakshatra Manalanti Asha. వజ్ర నాణ్యాలు లాంటివే జీవులన్నీ, వజ్ర నాణ్యాలు లాంటివే జీవులన్నీ,
కరెన్సీ కాగితాలు లాంటివే నిర్జీవులన్నీ అంతా కలిసి ఒకే ఆకాశాన్ని పంచుకొని మహా పొందికగా ఇమిడిపోవాల్సిన చోట ఇప్పుడు ఎందుకో దుఃఖమగ్నమవుతుంది నేల. మోహపు ముడుల నైరాశ్యపు తాడుతో కరెంటు పంకా కుక్కేనికి వేలాడుతూ కన్నీటి తెరంత పలుచగా ఊగే శవం బరువంత స్తబ్దంగా బిగుసుకుపోతోంది గాలి. నేల నరాల్లోకి కొత్త ప్రాణశక్తి ప్రవహించదు. నీటి తీరాల్లో పచ్చటి నవ్వులు మొలకెత్తవు. మసిబారిన ఋతుపవన కాలాల ముఖం మీద ఉప్పని చారికల అంతర్వాహిని అదృశ్యమవ్వదు. చితాభస్మరాశి దోసిళ్లలో కొండలు కరిగి వెతల వాగులై మిగిలినా సరే అనల సముద్రం ఆఖరి అగ్నిశిఖ చివారున జిగేల్మనే నక్షత్రమొనలా దీపించాలొక తేజోవంతమైన ఆశ. 7 ఎర్రని గుర్రాల ఏకశిలా రథం దిగి ప్రకృతి ఆవాసపు పైకప్పు పైన ప్రతి దేహగృహం లోకప్పు లోన ఏకకాలంలో బింబ ప్రతిబింబాలుగా వెలిగే దమట నిజరూపాన్ని దర్శించడం కోసం ఒక్కో కంటిని ఒక్కో కాస్మిక్ కిటికీని చేసుకోవాలి. మది లోపలి చీకటి గదుల్ని గాలించి వెలిగించే కాగడాల కోసం కళ్ళు మూతలేసి ధ్యానించక్కర్లేదు. ముక్కు మూసుకొని కూర్చోనక్కర్లేదు. బుద్ధున్నడిగి బోధి వృక్షం లాంటి ఒక్కో చెట్టు నుండి కొంచెం నిప్పుని, కొంచెం నీడని, వెలుగులీనే గాలుల్లోంచి కొన్ని సజీవ సంకేతాలని వెంట తెచ్చుకుంటే చాలు. కటిక రాతి నేల మీద మెత్తపరిచి కూర్చున్నట్టు జ్వాలాతేజం నిండిన దేహం పగోడాలో ఒక ప్రశాంత విపశ్యన దహన కీల. That's all about my poem. Thank you very much. Namaste. That was really a splendid poem, Mr. Bhujangrao. Wonderful, very, very sensible and touching content you have presented on the theme. Thank you. మనం తెలుగులో దాన్ని కనుక మనం విశ్లేషించుకుంటే నక్షత్ర మొనలాంటి ఆశను మనకు రుచి చూపించారు కవి. కంచరాన కవిత్వానికి కంచెలు వేయడం చాలా కష్టం. ఆయన విశ్వవిహంగమై ఎగురుతాడు. భూమి ఆకాశాల మధ్య వంతెనలు నిచ్చెనలు నిర్మిస్తాడు. కరెంటు ఫ్యాను గురించి మోహపు ముడుల నైరాశ్యపు తాడుతో కరెంటు కుక్కానికి వేలాడుతూ కన్నీటి తెరంత పల్సగా ఊగే శవం బరువంత స్తబ్దంగా బిగుసుకుపోతుంది గాలి అంటాడు. మోహపు ముడులతో నైరాశ్యం అంటే ఆశ ఏమీ లేకుండా మోహమనే ముడులతో బిగించబడి ఉందట ఆ తాడు. గాలి బిగుసుకుపోయింది అని చెప్పడం, శవం శ్వాస ఆగిపోయింది అని చెప్పడం చాలా పెద్ద కవిత. కాబట్టి చివరగా ఏమన్నారంటే, కటికరాతి నేల మీద మెత్తపరిచి కూర్చున్నట్టు జ్వాలాతేజం నిండిన దేహం పగోడాలో ఒక ప్రశాంత విపశ్యన దహన కీల అని చాలా అందంగా ముగింపునిచ్చారు. పగోడాలు అంటే గోపురం ఆకారంలో కట్టిన గుడిలాంటి ప్రదేశాలు, బౌద్ధ స్తూపం లాంటివి. ప్రశాంత విపశ్యన దహన కీల అంటే శ్రేష్టమైన ప్రజ్ఞ అని అర్థం మనకు ఒకటి ఉంది. అలాంటి మండే అగ్నిజ్వాల సుమ అంటూ ముగించారు తన అత్యుత్తమమైన కవితని ఈరోజు మనకు అందించి. ధన్యవాదాలు కవిమిత్రమా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. తర్వాత కుడికాల వంశీధర్. నమస్తే. వంశీధర్ Kudikala, he has been working in the information technology field for over 20 years, currently holding the position of People's Manager. In addition to his professional work, Vamshi has authored 2 books, Nanila Vasantam and Software Nanilu. These books are based on the literary form Nanilu, a mini poetry, which was created and created by the esteemed Telugu eminent poet Dr. N. Gopi.
Vamshi poems have been published in various reputed dailies, weeklies, monthlies, and many of the literary journals. Today, I request to Vamshidhar to present his poem on the theme. Avaku Namaskaram. Thank you, sir, for introducing me. First of all, I would like to express my sincere gratitude for this opportunity to participate in Panorama International Literary Festival 2024. It is truly a honor to be invited to contribute to such an esteemed gathering of literary enthusiasts. My poem title is Jwalana Ganam. Shirshika Jwalana Ganam. Okay. ఎగిరే నిప్పురవ్వలు రాత్రి కౌగిలిని మండిస్తాయి. ఎగిరే నిప్పురవ్వలు రాత్రి కౌగిలిని మండిస్తాయి. చిక్కని చీకట్లో రహస్యాన్ని తగలబెట్టి రాతి గుండెల్ని మాట్లాడుకునేలా చేస్తాయి. జ్వలనమప్పుడు ప్రశాంత ప్రకాశంగా ఉంటుంది. ఎగసే అగ్నికణికలు గాలిలో సమిశ్రి నృత్యం చేస్తాయి. ఆకాశంలో కమ్ముకున్న మేఘాల మనసుల్లోని దుఃఖాన్ని కూడా ఆరబెడతాయి. జ్వలనమప్పుడు ప్రభాత ప్రమోదంగా ఉంటుంది. ధ్వని చేయని అగ్ని తన పని మాత్రం మానదు. ధ్వని చేయని అగ్ని తన పని మాత్రం మానదు. వెలుగుతూ పరిసరాలకి నలుగు పెడుతుంది. ఆకారం లేని అగ్ని ఒక్కోసారి ప్రచండంగా మారుతుంది. అప్పుడే అందరికీ జ్వలనగానం మరింత శ్రావ్యంగా వినిపిస్తుంది. గంభీరమైన గానంతో మంద్రస్థాయి అందుకున్న మంటలు బండల్లాంటి నీడలన్నింటినీ కరగదీస్తాయి. ఇక అబద్ధాలు బూడిదైపోతాయి. పునీతమైన నిజాలు నగ్నంగా సాకారమవుతాయి. ధన్యవాదాలు. That was a very poignant poem by young software engineer and also a poet. Very well represented the content in his poem. When we analyze in our language, మనది పవిత్రమైన భారతదేశం. భా అంటే వెలుగు లేదా కాంతి. భాయాం రతః భారతః అన్నారు. ఎవరైతే ఈ అగ్ని రూపంలో ఉన్న పరమాత్మ వెలుగుని ఉపాసన చేసి మనోవాక్కాయ కర్మలలో ఏకత్వాన్ని పొందుతారో వారే భారతీయులు అని చెప్పబడింది. దీని గొప్పదనం చెప్పాలని చేసిన గానమే వంశీధర్ జ్వలన గానం. జ్వలనం అంటే మంట లేక అగ్ని. ఎగిరే నిప్పురవ్వలు రాత్రి కౌగిలిని మండిస్తాయి. ఇది ప్రేమాగ్ని. ఆకారం లేని అగ్ని ఒక్కోసారి ప్రచండంగా మారుతుంది. ఇది దావాగ్ని. అలాగే అబద్ధాలు అన్నీ బూడిదైపోతాయి. పునీతమైన నిజాలు నగ్నంగా సాకారమవుతాయి అంటూ ఒక ఆశావహ ముగింపుతో పలకడం ఒక్కసారి మన మంత్రపుష్పంలో అగ్ని గురించిన ప్రస్తావనని గుర్తుకు తెస్తుంది. ప్రతి మనిషిలోనూ భగవంతుడున్నాడు. ఎలా ఉన్నాడయ్యా అంటే ఒక అగ్నికి శిఖ రూపంలో నల్లని మబ్బులో విద్యుల్లత వెలిగినట్టు సూక్ష్మంగా పచ్చగా ఉన్నాడుట. ఆ అగ్నిశిఖ మధ్యలో ఉన్న ఈయనే శివుడు, ఈయనే బ్రహ్మ, ఈయనే విష్ణువు అని దాంట్లో చెప్తారు. అలాగే అబద్ధాలు నశిస్తే నగ్న నిజం సాకారం అవుతుంది అని ఈ యువకవి మనతో ఈ కవితలో తన భావాన్ని పంచుకున్నాడు. ధన్యవాదాలు మిత్రమా. తర్వాత ఒక యువ కవయిత్రి మువ్వా జయశ్రీ. జయశ్రీ ఉన్నారమ్మా? సార్. Jayashree is a very young, upcoming and promising poet in the Telugu literature. She started writing since 2019, completed her pharmacy education. She is a housewife and lives in Khammam. She received consecutively 2 awards from Tana, America, Adepalli Rammohan Rao Puraskaram, and engaged in Empower and Excel NRI organization. Currently, she is working in Swechha YouTube channel as a program script writer and direction department, and also doing some anchoring work. I request her to present her poem on the theme. Andarki namaskaram. First of all, thank you so much for this opportunity. And నా కవిత శీర్షిక వచ్చేసి కాంతి ప్రవర్తనం. ఒకానొక అపరాత్రి
వాగై పొంగుతున్న వేళ గుట్టుగా పొగిలే ఆ ఇంటిని చీకటి అంచులు కమ్ముకున్నాయి. దోపుకున్న కొంగుని చీరి గుండె మంట ఆర్పని మందు సీసాలో పొత్తివేసి ఆమె ఓ దీపం బుడ్డి వెలిగించింది. దీపశిఖ చివర హఠాత్తుగా ఓ మొరటు బీడి పొగ ఆవరించింది. కసిగా వెగటుగా అంటుకున్న గంధక స్పర్శ ఆమె గాయపు దేహం మీద పూసలు కొడుతుంది. లోపల బద్దలయ్యే అగ్నిపర్వతపు సెగకి కళ్ళలో ఉబికే లావా నిప్పుదనం అలలుగా తెగిపడుతున్నప్పుడు లల్లాయి బుడ్డి అందని నాడిలాగా కొట్టుకుంటోంది. ఇప్పుడైతే అంతా నిశ్శబ్దమే కాని తెల్లారితే నానా మాటలు ఉసిళ్ల రొదలా రాలిపడతాయి. కొలిమిలో కణికల లేచి వీచే గాలి ఏదో రహస్యపు విధ్వంసం చెవిలో ఊదినట్టు దీపాన్ని చీకటికి వార్చేసి ఆమె బయటికి నడిచింది. పీలికైన కొంగు దోపుకు అందదు కదా, వదిలేయడమే పదిలం. దీపం దావానలమై ఎగిసి పడుతున్న కాంతిలో స్వేచ్ఛగా ఎగిరే కొంగుతో ఆమె ఇప్పుడు వెలుగుతున్న కొత్త ఉదయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. It was a brilliantly penned poem, Jayashree. Really, she is a very promising poet from my language, and she presented a powerful write on the theme. జయశ్రీ మువ్వ కాంతి ప్రవర్తనం గురించి అనేటువంటి చక్కటి కవిత మనం విన్నాం. ప్రవర్తనం అంటే నడత, చరిత్ర, భావం, ఇలా అనేక అర్థాలు మనకు తెలిసినవే. పూర్వం కరెంటు లేని రోజుల్లో గుడ్డి దీపం ఒక సీసాలో ఒత్తిపెట్టి వెలిగించేవాళ్ళు. ఆ దీప శిఖ చివర హఠాత్తుగా ఒక మొరటు బీడి పొగ ఆవరించింది. అయిష్టమైన ఆ వాసన ఆమె గాయపు దేహం మీద బుసలు కొట్టిందట. ఏదో రహస్యపు విధ్వంసం చెవిలో ఊదినట్టు దీపాన్ని చీకటికి వార్చేసి అంటారు, చాలా వినూత్నంగా. ఇక్కడ వార్చేసి అనే ఒక పదం వాడారు. వార్చడం అంటే ఆచమించడం. భారతం శాంతి పర్వంలో తిక్కన భవదా గమనంబు వార్చి నియత వృత్తి నున్నవాడ చేయడం అనే అర్థంలో వాడినట్టుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి అందమైనటువంటి తెలుగు పదాన్ని వాడారు. ముగింపులో స్వేచ్ఛగా ఎగిరే కొంగుతో ఆమె ఇప్పుడు వెలుగుతున్న ఒక కొత్త ఉదయం అని ముగించారు. ఈమె ఈ బంధనాలు తెంచుకొని స్వేచ్ఛ విహంగమైందని చెప్పడానికి కొంగు ఎగిరింది అన్నారు. అలాగే వెలుగుతున్న ఒక కొత్త ఉదయం అనడంలో ఉదయం ఎప్పుడూ ఒక ఉదయమే. ఆమెకు ఒక కొత్త మహోదయం కావాలి, ఆమె జీవితంలో ఒక నవ్యోషోదయానికి నాంది పలకాలి అనేటువంటి ఒక మంచి భావాన్ని వెలువరిస్తూ కవితని నడిపించారు. ధన్యవాదాలు జయశ్రీ మువ్వ గారు. చివరిగా వైష్ణవి శ్రీ అనేటువంటి ఒక కవయిత్రిని మనం ఆహ్వానించుకొని ఉన్నాం. ఉన్నారమ్మా వైష్ణవి? వైష్ణవి శ్రీ. He is a journalist and poet from Vijayawada. 3:30 జాయిన్ అవుతా అన్నారు. లేరు కదా? ఆన్లైన్ లో కనిపిస్తున్నారు సార్. ఉన్నారా? ఇందాక కనెక్ట్ అయ్యారు సార్, ఇందాక కనెక్ట్ అయ్యారు, వీడియోలు కూడా వచ్చారు ఇందాక. అదే కాల్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఆమె ఒక్కటైతే. హలో సార్. అమ్మ చదవాలి మీ పోయిట మీకోసం చూస్తున్నాను. వైష్ణవి శ్రీ is a journalist and poet, lives in Vijayawada, published poetry collections and received several awards. Recently received an award from Rottamaka Revu also. Her writings are known as brilliant writings in Telugu literature. I request her to present her poem.
నమస్తే, అందరికీ నమస్కారం అండి. సారీ సార్, ఏమనుకోకండి. అంటే పర్లేదు పాపది పర్లేదు లగ్న పత్రిక రాసుకుంటున్నాం, దానివల్ల లేట్ చెప్పారు అయింది. చెప్పారు యు ఆర్ ఇన్ ఓకే, టైం నో ఓకే. ప్రాబ్లం. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం అండి. కవితా శీర్షిక రెప్పలు వాల్చని కాలం. నీకు తెలుసా, కళ్ళ ముందు నిలబడిన మనుషులు కనిపించకపోవడం, ఆకాశం విరుచుకుపడిన శబ్దం చెవికి చేరకపోవడం, మెదడు మొద్దుబారిపోయి చేతుల్లో సత్తువ ఒక్కసారిగా చేజారిపోవడం నీకు తెలుసా? భళ్ళున పగిలిన గాజు సీసాల ముక్కలు ముక్కలుగా నేనేగా, ఎండ తీవ్రతకు ఈ చర్మం ఎందుకో చురుక్కుమనడం లేదు. ఆత్మీయ స్పందనలు కొరడా దెబ్బల్లా గుచ్చుకుంటున్నాయి. నునువెచ్చని చలిలోనూ ఒంటి నిండా చెమటలు. భళ్ళున పగిలిన గాజు సీసాల ముక్కలు ముక్కలుగా నేనేగా, ఎండ తీవ్రతకు ఈ చర్మం ఎందుకో చురుక్కుమనడం లేదు. ఆత్మీయ స్పందనలు కొరడా దెబ్బల్లా గుచ్చుకుంటున్నాయి. నునువెచ్చని చలిలోనూ ఒంటి నిండా చెమటలు. ఏడవలేక నవ్వుతూ నటిస్తూ నిండు నూరేళ్లు బతకాలనే ఆరాటం ఎందరికుంటుంది కనుక, ఈ బాధ్యతల రక్కసి అర్ధరాత్రి సమయంలోనూ వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్నది. కాళ్ళు చేతులెవరో శూన్యంలో వేళ్లాడ తీశారు. ఈ బాధ్యతల రక్కసి అర్ధరాత్రి సమయంలోనూ వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్నది. కాళ్ళు చేతులెవరో శూన్యంలో వేళ్లాడదీశారు. నిప్పుల మీద కూర్చోబెట్టి చోద్యం చూస్తున్నారు. ఈ నదుల్ని గాలిని వేరు చేసిన పాపం ఊరికే పోతుందా? సుడిగాలి అలలు చేసిన గాయాలెన్నో నీకు తెలుసుగా. ఈ నదుల్ని గాలిని వేరు చేసిన పాపం ఊరికే పోతుందా? సుడిగాలి అలలు చేసిన గాయాలెన్నో నీకు తెలుసుగా. అమావాస్యకి పౌర్ణమికి తేడా లేకుండా పోతోంది. చుట్టూ చీకటి, అంతా చీకటి. వెలుగుని ఎవరో చీకటి గుప్పెట్లో బంధించారు. నిద్ర పట్టదు, అలాగని దుఃఖము తన్నుకు రాదు. అమావాస్యకి పౌర్ణమికి తేడా లేకుండా పోతోంది. చుట్టూ చీకటి, అంతా చీకటి. వెలుగుని ఎవరో చీకటి గుప్పెట్లో బంధించారు. నిద్ర పట్టదు, అలాగని దుఃఖము తన్నుకు రాదు. దుప్పటిని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి పుస్తకం అలుగుతుందేమోనని చదవాల్సిన పేజీలను మడత పెట్టుకుంటూ రాత్రి చెవిలో కథలు చెబుతూనే ఉన్నా. దుప్పటిని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి పుస్తకం అలుగుతుందేమోనని చదవాల్సిన పేజీలను మడత పెట్టుకుంటూ రాత్రి చెవిలో కథలు చెబుతూనే ఉన్నా. రెప్పలంటుకోనే లేదు. కిటికీ రెక్కలు వేకువని హత్తుకున్నాయి. పిచ్చుకలు గింజల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. రెప్పలంటుకోనే లేదు. కిటికీ రెక్కలు వేకువని హత్తుకున్నాయి. పిచ్చుకలు గింజల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఈ యుద్ధం ముగిసేది కాదు. పగలు అలసిపోతూనే ఉంటుంది. రాత్రికి చీకటి యాతన తప్పదు. ఇదంతా ఎందుకు గాని ఈ రోజైనా కాస్త రెప్పలంటుకుంటే చాలదు. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. Wonderful presented poem on the theme థ్యాంక్ యూ సార్. by Vaishnavi Sri. Thank you so much. రెప్ప వాల్చని కాలం అనే కవితలో ఆమె వేడి తీవ్రత గురించి చెప్పారు. ప్రకృతి ఎందుకిలా పగపడుతుందనే విషయం మీద ఫోకస్ చేసిన కవిత్వం ఇది. ఉదాహరణకు కరోనా మహమ్మారిని తీసుకుంటే మనం చెట్టు పుట్ట కాపాడి ప్రకృతిని వీలైనంత వరకు అలాగే ఉంచాల్సింది పోయి విధ్వంసం సృష్టిస్తే అమావాస్యకు పౌర్ణమికి తేడా ఉండదు. వెలుగునెవరో చీకటి గుప్పెట్లో బంధించారు. కాళ్ళు చేతులనెవరో తలక్రిందులుగా వేలాడదీశారు అన్నారు. నిప్పుల కుంపటి మీద కూర్చోబెట్టి చోద్యం చూస్తున్నారు అన్నారు. ఇది నేరుగా అగ్ని గురించి కాకపోయినా దీనిలో క్రోధాగ్ని ఉంది. అలాగే దావాగ్ని చివరకు జ్ఞానాగ్నితో ఉంటే ఈ యుద్ధం ముగిసేది కాదు అనే భావనకు వచ్చి చివరకు ఈ రోజైనా కాస్త రెప్పలు అంటుకుంటే చాలదు అనేటువంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి భావంతో కవితని మన ముందుంచారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు రావడం చాలా ఆసక్తికరమైందమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లేదు సార్, అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నారు, వెళ్ళలేదు. కవిత చదవాలని వచ్చాను నేను. ఇంకా అంటే డ్రాప్ అవుతాను సార్, ఏమనుకోకండి. లగ్న పత్రిక రాసుకున్నాను పాపది. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. చివరిగా ఇదే అంశం మీద నేను రాసిన చిన్న కవితతో ఈ సెషన్ని మనం సుసంపన్నం చేసుకుందాం. వసుదైక కుటుంబం మోసుకు రావాలి అనేది శీర్షిక. ఇప్పుడు నాకు ఒక కొత్త దీపం కావాలి. పేలుతున్న మానవ బాంబుల మధ్య కరుణ సందేశాన్ని మోసుకొచ్చే సరికొత్త వెలుగు దీపం కావాలి.
పాపాయి చిరునవ్వు లాంటి కల్మషం తెలియని ప్రేమ దీపం కావాలి. వేల పసిబిడ్డల మోముల్లాంటి ఒక క్రాంతి దీపాల వరస కావాలి. మానవ జీవన సరిహద్దుల్ని పూర్తిగా మానవత్వపు వెలుగులతో నింపే రంగవల్లుల్లాంటి దీపాల వరస కావాలి. మానవ జీవన సరిహద్దుల్ని పూర్తిగా మానవత్వపు వెలుగులతో నింపే రంగవల్లుల్లాంటి రంగు దీపాలు కావాలి. సకల సహజ వనరుల్ని పచ్చగా చూపించే ప్రకృతి దీపం కావాలి. ప్రేమైక జీవన సౌందర్యంతో ప్రపంచ శాంతి మెరుపు తీగలా మెరవాలి. మళ్ళీ మనదైన వసుదైక కుటుంబాన్ని మోసుకురావాలి. ఆ దీపం కోసం ఆశిద్దాం, ఆకాంక్షిద్దాం. Poet Panorama International Literature Festival 2024 is enlightened with this powerful poetry on this session, powerful poems on the theme given. Now I request eminent poet, writer and critic Dr. Tekumalla Venkatappaya to present his words. My namaskaram, my greetings to all participants and the admins, Daura, Kavadia, etc. of Panorama International Festival 2024. My thanks to Dr. Perugu Ramakrishna for inviting me to this Panorama Festival. I feel very great in participating in this session. Now I will read the poem and then few words about my poem in English as well. Agnidevam Namastute. పంచభూతాలను సంరక్షించుకోవడం, ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవడం, వంచకుల్ని పాదాల కింద తొక్కడం, నాచుకోలు నాయకమన్యులను నమ్మకపోవడం నీటి కర్తవ్యం. అగ్ని సర్వకర్మలకు సాక్షిభూతం. వేదాలలో సదా పురోహిత తత్వం. విజ్ఞాన భిక్షకు అర్కుడు, ఆజ్ఞాయానికి అధిప్రజుడు. విశ్వ విరాట్ స్వరూపమే మందసానం. మహాశివుని త్రినేత్రం క్రోధాగ్ని. సాగరంలో దాగిన బడాబాగ్ని. అహం వైశ్వానరు భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాస్థిత. దీవుల అన్నమయ కోశంలో జఠరాగ్ని. ఆత్మలో నిత్యం రగిలే ఆత్మాగ్ని. దావంలో ప్రజ్వరిల్లే దావాగ్ని. ప్రాణుల కాయాన్ని అంతం చేసే ప్రేతాగ్ని. భారతీయ ఆత్మకు భవ్య సోపాన పర్వాలు. అగ్ని మీలే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవం. రతిజం హో తారం రత్న దాతమం. అగ్నిదేవం నమోస్తుతే. మై టైటిల్ ఆఫ్ ది poem is Prayer to God Fire. Firstly, all the 5 universal elements are to be protected to save this earth. We have to discourage the deceivers, and much particularly political leaders are not to be believed. Fire is almighty and omnipotent. For all the activities in the world, only sun is the evidence and witness. Sun is the southeast directing god of India. There are many fires. Lord Shiva's third eye. Angry is also a fire, exuding visible. Fire in the oceans. Fire in the stomach in the shape of HCl, hydrochloric acid. And then soul is also a fire. Fire in the forests taking place due to friction of dry trees. Lastly, dead body is also a fire. For in Indian souls, there are various steps. Vedas are the most respectable religious books for Indians. Hence, I pray God fire to kindly protect us from all evils. Greek and Indian mythology systems are more comparable. 2 examples for this is Greek Apollo god is medicine god for Greek. For us, Dhanvantari. Similarly, Indian epics and
Mahabharata and Greek Iliad is also comparable. In Achilles in Troy may be comparable with Duryodhana in Mahabharata. In Indian epic, all the characters are in mythology are more comparable. All human beings on the globe love nature and pray nature as God. Thank you. Thank you all. Thank you, my friend. You have compared the Indian epics and Greek epics, which are having a very good relevancy. Today, I thank Irini Kavadia, our beautiful and hard-working Secretary General for Writers Capital and Panorama International Festival. She is playing a vital role for making these every year events a grand successful. Her time is very precious. I'm very happy that she spared more than 1 hour time for this our live Telugu session. I also thank the chairman and a very brilliant scholar of the Indian literature and a person who lives with the greatest quality of mankind, Preet Padmanabhan Nambiyar, for making possible this every year Telugu session involving brilliant Telugu writers. And I wish all the other sessions also go fine up to January 31st. I thank one and all for making this event a grand successful. Thank you so much. Thank you so much, dear Ramakrishna. Thank you, one and all. It was a brilliant session, although I didn't understand so much out of your beautiful poems, but bottom line is that words ignite fire, and it's true. And what wonderful crisp verses we all indulged in today. In fact, melodious and profound. In a multilingual festival like Panorama, all languages seem like a bouquet of fresh flowers budding in the sunlight. Poetry unites us all, regardless of language, regardless of anything, giving us wings to fly across all borders. And with all the proof, your inspiring prompts through literature towards also environmental awareness and with the aim to protect nature are unique and spark igniting, so much in alignment with the mission and vision of the Writers Capital Foundation. We're so happy and proud that your voice has been heard in more than 80 countries across the globe, along with the messages you convey towards a better planet. And in this year, we're also embarking on an exciting endeavor, the establishment of Lovedale, the headquarters of the Writers Capital International Foundation, situated in the culturally rich city of Mysore. Lovedale is not just a building. It's a visionary project designed to provide a haven for our members, a place to pause, recharge, and reconnect with essence. Regardless of nationality, class, or religion, Lovedale aims to be a unifying space for everyone. Furthermore, Lovedale envisions various community projects, including an old age home, orphanage, and initiatives aimed at uplifting society. Your support, morale or otherwise, is crucial for the success of the ventures. Together, we can make a significant difference in the lives of those in need. Please continue conveying these mighty values of humanity. We thank each one of you, esteemed delegates, for being a major part of the event with your magnificent literary works. Before parting Panorama International Literature Festival, where life meets literature. Today we met the literature really. Exactly. Before parting with you, we call you all to join us in Writers Capital Foundation, embracing the massive social change. Become a proud member and let us all join hands and forces for a better future of all. Goodbye, everyone. From us, we promise to unite ourselves in the realm of literature again real soon. Thank you all so much, esteemed delegates and friends. Thank you. It's been a pleasure being with you. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye-bye.